ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଉପରୁ ଦେଖି ତାକୁ ଅନୁଭବ ବା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହ ପୌରାଣିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। हे गाइज वेलकम टू बैक माय चैनल। आउ एक वीडियो को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम माने तालचेर सबुठारु श्रेष्ठ मंदिर देवी जी होती माँ हिंगुलाई मंदिर आज पहुँचू और माँ मेलन चलती। तेणुक शेष पर्यंत वीडियो रखु केमी आसवे और कौन करेंगे। आम तालचेर जो हिंगुला मंदिर से पहुँची मो पछे देखिपे भव्य मंदिर निर्माण चली वीडियो शेष पर्यंत देखिए कौन तार स्टोरी कौन तार रहस्य केमी कौन माँ हिंगुला पूजा पाइले सबकि आपको जनइबी। मो पछे देखिपे बढ़िया मंदिर माने एमती कारुकार्य गोटे जावाक इच्छा होनी। बहुत कष्ट आसिक राति पहुँचली और सुंदर भी लगुच वीडियोटी शेष पर्यंत देखूँ जानवे केमी कौन वीडियोटी आउ निहाती जब चैनल नुआ सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे पाखे बेल आइकन दबाइबे और यही ओडिशा जिते भल भल वीडियो पारिबी आपको देखी शेष पर्यंत रुहतु जानतु माँ हिंगुला कौन यार रहस्य कौन। जय जगन्नाथ। यही जो निआ बा अग्नि जलुची आपण मैंने देखुंट यार एक विशेष रहस्य रही। माँकर विशेष कृपार ही महाप्रसाद प्रस्तुति संभव होता है। तेणु माँ को रोषघर ठाकुराणी कहुए। चैत्र शुक्लपक्ष चतुर्दशी रे माँ हिंगुलाई यात्रा भाव जना जाए। स्थानीय लोक कहवा अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर रे जो महाप्रसाद होइबापई चुली व्यवहार करा जाए से अनेक धुआं उत्पन्न हुए जहा फल कि खाद्य भल भाव प्रस्तुति हो पारि न थाए। सेथिपाई वर्षकर जेते धुआं सेगुड़ी को माँ हिंगुलाई शोषि नियंती एवं वर्षरे 18 दिन एठी माँ आविर्भाव होई एवं जहा धुआं शोषि नहीं थांती ताहा एई पटे ही से बाहर करि थांती एवं सेठिकार लोक बा जो माने दर्शक जाती सेई निया को पूजा करती एवं ताधरे अनेक प्रज्वलित करिथांती काठ बा चंदन काठ बा घिओ। एथिपाई बड़ देउल रोष घरे केबे धुआं हुए नाही एवं जहा महाप्रसाद बहुत स्वादिष्ट हुए। 2025 रे एही वर्ष 19/3/2025 रे निया प्रज्वलित होइतिला। यह 18 दिन धरि चलिबो। फाइनाली आम आसी पहुँच गलु हिंगुलाई मंदिर गेट पाखे एवं गेटा भव्य गेट देखिकी आमको बहुत खुशी लगिला। आउ राति 9टा 9:30 होगलानी तथापि लोक बहुत धीरे धीरे कमियार लगी। ये देखो जो चली प्रोजेक्टरटा यह प्रोजेक्टर देखा जाउची जे माँ हिंगुलाई केमिति पूजा पाती एवं केबे आविर्भाव होइतिले समस्त तथ्य ये प्रोजेक्टर चली एवं गेटा को देखिकी अत्यंत खुशी लगिला। एवं भितर को जो पशिली यही जो जगटा देखिली पूरा लाइटिंग सिस्टम होइची एवं दिन आसते एत भल जिन देखिपारि न था। लाइटिंग सिस्टम एवं लोक मानकर यातायात बढ़िया अच्छी। तेणु फाइनाल चलते आम देखा जे माँ दर्शन कलापर आमर मन शांति हम। अनेक समय प्रतीक्षा पर शेष माँ दर्शन पाइबापी आम माँ पिंडी पाखे ठिया होइचु एवं भीतर को प्रवेश कलु। अनेक भक्त एवं श्रद्धालु आसी जहा हो मत बहुत खुशी लगुच एवं आपण मानक देखी केमी लगुच निहाती कमेंट माध्यम जनइबे। ये होउचंती माँ जड़े जमी आमर था परिसर भितर विभिन्न देवादेवी भर देवादेवी किंतु माँ हिंगुलाई जो मंदिर बा प्रतिमूर्ति रही ये हूँ देखा एवं
ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି କେମିତି ହେଲା ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏତେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏବଂ ଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତିକ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବାହାରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଯିବା ପଟେ ବାହାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏତେ ଆତୁର ଯେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ମାଆଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁକରି ଧନ୍ୟ ଆଜି ହେଇଗଲା ମୋ ଜୀବନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷ ରାଜା ଏକ ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ଜମା ବି ଦକ୍ଷ ରାଜା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେବା ପରେ ମାତା ସତୀ ଯାଇ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା। ଦକ୍ଷ ରାଜା ଶିବଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ଅନେକ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ସତୀ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ସୀମା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତୀଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଜଳା ଶରୀରକୁ ଧରି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠାଇ ସେହି ଶରୀରକୁ 52 ଖଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି 52 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ ହେଉଛି ଏକ ପୀଠ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରଥମେ କରାଚିରେ ଥିଲେ। ଏହି ଜାଗା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଯାଉଥିଲା। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ରାଜା ନଳ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ରାଜା ନଳ ବିଦର୍ଭ ରାଜା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ କରାଚିରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 64 ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତୁରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କରାଇଥିଲେ କି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବ ରାଜା ନଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜା ନଳ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିଲେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆସିବା ବାଟରେ ରାୟପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ତାଳଚେର ହୋଇ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବାଟରେ ଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ତାଳଚେରରେ ଗୋପାଳ ଗାଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କି ମା ସେହି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ନଳରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଜାଗାରେ ମୋର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କର। ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟୋରି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଢ଼ାଖୋଲୁ ଆମେ 70-60 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ବାଙ୍କୁଛୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଆମେ ସିଧା ପଶିବୁ। ଏଠୁ ଆହୁରି 30 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ
ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସିଗଲା ଯେଉଁ ଏଠୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି 12 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ଡାହାଣକୁ ଯିବେ ମାର୍କେଟଟା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ରାସ୍ତା ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଗଲା ପରେ 8 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ରାତି 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଫେରିଲୁ ସେପଟେ 12ଟା 12:30 ପାଖାପାଖିରେ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାତି 8:30ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଚାଲିଛି ବୋଲି ପୂଜା ବା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଉତ୍ସବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଟୋ ଫଟୋ 3-4ଟା ବାଟରେ ଭେଟିଦେଲୁ, ନହେଲେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେଉଁଠି, ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳାରେ, ଏବଂ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା, ସମସ୍ତ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ତାର ଲେଖା ହେଇଛି କୁମୁଣ୍ଡା, କ'ଣ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛି କୁମୁଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁଟା କୁମୁଣ୍ଡା। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଇ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ବାଟ ସାରା 100 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଛୁ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ। ଆମର ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁଳାଇ ହେଉଛି 100 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଏଇଠି ପାର୍କିଂରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠକିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେ କହୁଛି ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କାରେ। ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିନଥିଲୁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଠକ ମିଳିବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ବା ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କର ହୋମ ଆହୁତି ହେଉଛି ସେଇଟା ଜଳୁଛି, ଆମେ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇପଟେ। ଏବଂ ଏଠୁ ଆହୁରି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବାଁ ପଟକୁ ଆହୁରି 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଖାଲି ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଠି। এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখিଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ହିଙ୍ଗୁଳା ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଆସିଛନ୍ତି ତାଳଚେର ହିଙ୍ଗୁଳା, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ମୋ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି।